معاف کر دے۔ اللہ ہمیں بچا۔ ہر انسان کے گناہ کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ بندر؟ چلو دیور کے اوپر سے دیکھتے ہیں کیا سچ میں کچھ ہوا ہے۔ تو جو منظر دیکھا اس نے روحیں کانپ دی۔ کل تک جو لوگ انسانوں کے چہرے رکھتے تھے آج وہ بندر بن چکے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر حکمران تھے۔ یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح 1000 قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب بنی اسرائیل سرزمین شام اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہ وہی قوم تھی جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے نکلی تھی، فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، جن کا نام تھا ایلا، اور انہیں اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے، جو بحر قلزم کے کنارے بحر احمر ریڈ سی پر واقع تھی۔ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا ذریعہ معاش ماہی گیری مچھلی کا شکار تھا۔ ان کے لیے روزی کا بڑا وسیلہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم نازل فرمایا کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کوئی دنوی کام نہ کرو، نہ خرید و فروخت، نہ تجارت، نہ شکار۔ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک غیر معمولی نظام قائم فرمایا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نمودار ہوتی۔ یوں معلوم ہوتا گویا سمندر اپنی تمام نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال رہا ہو۔ یہ کیسا امتحان؟ پانی لہروں کے ساتھ چمکتا، مچھلیاں کناروں تک چلی آتی۔ دیکھو آج ہم شکار نہیں کر سکتے اور مچھلیاں بھی زیادہ ہیں۔ مچھلیاں تو اجھم بہت زیادہ ہیں لیکن شکر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں تو انجام کیا ہوگا؟ مچھلیاں صرف آج ہی آتی ہیں، یہ موقع روز نہیں ملتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سبت کے دن شکار نہ کریں۔ پھر ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ اور جب سبت کے علاوہ دن آتے تو مچھلیاں اتنی کم ہوتی کہ نظر بھی نہیں آتی۔ ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں ایک چال ڈالی۔ ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میرے پاس ایک خیال ہے، رب بھی راضی رہے گا اور شکار بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن وہ سمندر کا پانی ان حوضوں میں چھوڑ دیتے، مچھلیاں ان میں آ کر پھنس جاتی، اور جب اگلا دن آتا تو وہ آرام سے جا کر انہیں نکال لیتے۔ زبان سے کہتے ہم نے تو سبت کے دن شکار نہیں کیا، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ دھوکا ہے۔ دیکھو، سیٹرڈے کو مچھلیوں کا شکار کر کے تم امیر ہو سکتے ہو۔ چلو جل بناتے ہیں اور مچھلیاں سیٹرڈے کو پکڑتے ہیں۔ بس تھوڑی سی چال، اللہ نہیں دیکھے گا۔ یہ دن سب سے زیادہ صحیح ہے، مچھلیاں ہمارے پاس آئیں گی۔ ہم شکار نہیں کر رہے، بس جال لگا رہے ہیں۔ چلو۔ کچھ نیک لوگ ان میں موجود تھے جو امر بالمعروف پر قائم تھے۔ اللہ کے حکم کا خلاف یہ لوگ انجام کو سمجھ نہیں رہے۔ آج رات ہم نے اپنی چال چھلنی ہے، پر اللہ کے حکم کا شکار نہیں کرنا۔ زبان کہہ رہی تھی ہم نے حکم نہیں توڑا، مگر دل جانتا تھا اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، کہتے اللہ سے ڈرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے، مگر گناہگاروں نے ان کی بات نہ مانی۔ ہم صرف
अपनी जिंदगी और रिस्क के लिए काम कर रहा है। भूख से मरने से बेहतर है कि अजाब से मर जाए। भूख से बड़ा कौन सा अजाब है। जब नेक लोग मुसलसल समझाते रहे तो खामोश लोगों ने उनसे कहा, तुम उन लोगों को क्यों समझाते हो जिन्हें अल्लाह जरूर हलाक करेगा। तुम क्यों इतना डरते हो अल्लाह से? लोग शिक्र कर रहे हैं, तुम भी करो। वो बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक वो जो खुले आम नाफरमानी करते थे। कुछ नहीं होगा, तुम शिक्र करो, जो भी होगा देख लेंगे। दूसरा वो जो बुराई से रोकते थे, और तीसरा वो जो खामोश रहते मगर दिल से बुराई को बुरा जानते थे। कुछ लोग भूखे और मजबूर हैं, मछलियां हासिल नहीं कर पा रहे। भूख बढ़ती जा रही है, गार में कुछ नहीं बचा। सब्र करो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा। आओ भाइयों, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो। हमने शिकार हफ्ते को नहीं किया, सिर्फ इंतजाम किया है। नेक लोगों ने कहा, हम उनसे जुदा रहेंगे ताकि उन पर आने वाला अजाब हम पर ना आए। चुनाचे उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक ऊंची दीवार बना दी। उन्होंने कहा, अगर अजाब आया तो हम महफूज रहेंगे, और अगर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया तो हम भी देख लेंगे। क्या समझते हो अपने आप को? हमने कौन सा गुनाह किया है? अपने आप को बहुत नेक समझते हो। फिर वो रात आई जिसमें अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ये अजाब है। ये कैसी रोशनी है? तेरे चेहरे को क्या हो रहा है? ये अजाब। अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह हमें बचा ले। सुबह हुई तो दीवार के उस पार से चीखों और कराहों की आवाजें आने लगी। वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। आओ देखें क्या हुआ है। अल्लाह का फैसला नाजिल हो चुका है। संभल कर चढ़ना। हाथ दो, मैं भी आ रहा हूँ। जरा देखना वहां क्या है। वो दीवार पर चढ़े फिसलना मत। और जब निगाह उस पार गई तो जो मंजर देखा उसने रूहें कांप दी। कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे आज वो बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ गए, बदन मस्क हो गए, और वो जमीन पर लौटते और चीखते चलाते थे। वो सब अपने गुनाहों पर नादिम थे, मगर अब वक्त गुजर चुका था। क्या हो गया? नाफरमानी करने वाले लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। उनके रिश्तेदार उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। जो पहले उन्हें मना करते थे वो पूछते, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था? सिर के इशारे से जवाब आया, हाँ, हमने नाफरमानी की। बंदरों बनने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन कुछ भी न खा पाए, न पिए, सिर्फ भूख और प्यास से हलाक हो गए। पाबंद लोग और जो गुनाह से रोकते थे उनको अल्लाह ने बचा लिया, और जो खामोश थे अल्लाह ने उनके बारे में भी खामोशी इख्तियार की, यानी उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। इस वाक़ये से सबक ये मिलता है, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी ज़रूरी है। शैतानी चालबाजी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। हर अमल का अंजाम सामने आता है, और गुनाह का नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। न सिर्फ खुद अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी बचने की ताकीन करनी चाहिए। हर नेक काम, हर अच्छी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। यही अल्लाह को पसंद है, और यही हमारी निजात का रास्ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। ये पैगाम सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए था। अल्लाह और कुरान का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो अंधेरों में रोशनी बन जाता है। लाइक, शेयर और कमेंट करके इस रोशनी को बुझने न दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खैर के सफर में हमारे हमसाफर बनिए।